ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। பகவத்கீதை புக்கு இல்லாதவங்க முன்னாடி வச்சுருக்கு, எடுத்துக்கலாம் சாண்டிங்க்கு. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला
शल्यग्राहवती कृपेण वहने अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममल गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधिता लोके भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1லிருந்து 45 வரைக்கும் சேர்ந்தே சேன் பண்ணுவோம். புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் 1-2 ஸ்லோகம் கவனிச்சிங்கன்னா போதும், அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मे त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो
सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुक अतत्वात्तवदल्पञ्च अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथग्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः तमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 46. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பரிபூர்ணமான திருவருளால் நாம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிப்பதற்கு விசாரம் பண்ணுவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. நமக்கு 24 மணி நேரம் எடுத்து கொடுத்துருந்தாலும் ஓயாத வேலை எல்லாருக்கும் இருக்குது. இது போன்ற புனிதமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பது இல்லை. அதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு பகவான் கொடுத்துருக்கிறார். அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தி அன்றாடம் நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வேறு ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் படித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி பரனில் வச்சு பத்திரமா கட்டி வைக்கிற புஸ்தகம் இல்லை. தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம், தினசரி படிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம். பெரும்பாலான வீடுகளில் இந்த புஸ்தகம் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் பத்திரமா பூஜை அறையில் இருக்கும். பூஜை அறையில் சுவாமி படத்து பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப மரியாதையாக கொடுத்து அந்த புஸ்தகத்துக்கு தினசரி பொட்டு வச்சு பூவெல்லாம் போட்டு பத்திரமா வச்சுருப்போம். ஆனால் என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா, தினசரி இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கணும். படிச்சுட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும். இதுதான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்மக்கிட்ட. சரி, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் நாம் 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். 18வது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. அர்ஜுனன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறார். 17 அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனனுக்கு நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார். அப்படி இருந்தும் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் தீரவில்லை. அர்ஜுனன் கேட்குறாரு, சுவாமி, சந்நியாசம் என்று சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறீங்க, தியாகம் என்று சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறீங்க, ரெண்டுமே ஒன்று தானா, வேறு வேறா, எனக்கு விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முதல்ல யஜ்ஞம், தானம், தவம் இவை போன்ற புண்ணிய கர்மங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். இங்கே யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய அன்றாட கடமைகள். அன்றாட கடமைகளை நம்ம என்ன செய்யணும், தொடர்ந்து அவரவர் எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறோமோ, ஆசிரமம் என்றால்
பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். இதுக்கு பேர் தான் ஆசிரமங்கள் பேர். யார் யார் எந்த ஆசிரமங்களில் இருக்கிறோமோ அதற்குரிய கடமைகளை தொடர்ந்து நியதிப்படி செய்து கொண்டே வர வேண்டும். அப்படி செஞ்சால் என்ன சுவாமி நடக்கும் அப்படின்னா, பாவனானி மனிஷினாம், மனிதர்களை புனிதப்படுத்தும், மன தூய்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதற்கு அடுத்தபடியாக சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயலுக்கும் கர்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை எடுத்து சொன்னார். அதன் பிறகு 7 தலைப்புகளை விரிவாக நமக்கு 7 தலைப்புகளில் 3 குணங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறது, 3 குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களையும் இந்த 7 தலைப்புகளில் எடுத்து எப்படி விரிவாக நமக்கு விளக்கி சொன்னார். என்னென்ன 7 தலைப்பு? தியாகம் அல்லது சந்நியாசம், ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளில் விரிவாக நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் ஞானம் அப்படின்னா அதில் சாத்விகம் எது, ராஜசம் எது, தாமசம் எது, இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பையும் பார்த்தோம். சாத்விக கர்த்தா எப்படி இருப்பார்? முக்த சங்கோ நகம்வாதி, திருத்தித்சாக சமன்விதா, சித்திய சித்தியோகோ நிர்விகாரக, கர்த்தா சாத்விக உச்சதே. சாத்விகமான ஒரு கர்த்தா, ஒரு சாத்விக மனநிலையில் இருக்கக்கூடியவர் எப்படி இருப்பார்? முக்த சங்கனாக இருப்பார், பலனில் பற்றில்லாமல் வேலை செய்வார். முக்த சங்கன். அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் என்ற ஈகோ இல்லாமல், அகங்காரம் இல்லாமல் எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக, எப்போதும் எந்த காரியத்தையும் அவர் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறக்காக செய்யக்கூடாது. நமக்கு மேலதிகாரிகள் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க, அல்ல நமக்கு வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏனோ தானோ என்று அந்த காரியத்தை செய்யாமல், திருத்தி உற்சாகம் அப்படின்னா உற்சாகத்தோடும் நல்ல ஒரு சந்தோஷமாகவும் அந்த காரியத்தை செய்யணும். சரி, சுவாமி ஒரு வேலையை செய்யிடும், அந்த வேலை நமக்கு எதிர்பார்த்த பலனை கொடுக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமலும் போகலாம். ரிசல்ட்டு சாதகமாக இருக்கலாம் அல்லது வராமையும் போகலாம். அப்போ நான் என்ன செய்கிறது? எனக்கு சாதகமாக வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு துள்ளி குதிக்கிறோம், நான் செஞ்சிட்டேன் இல்லை. ஒருவேளை பாதகமாக, அதாவது நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா தலை தொங்க போட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடாது. ரெண்டு என்ன பண்ணணும்? சமமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யணும். சித்தி அசித்த யோகோ நிர்விகாரக. சித்தி அப்படின்னா வெற்றி, அசித்தி அப்படின்னா தோல்வி. ரெண்டிலும் சமநிலை பெறலாமல் காரியத்தை செய்யணும். இதெல்லாம் ஒரு சாத்விகமான கர்த்தாவுக்குரிய இலக்கணங்கள். இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பிலையும் நம்ம ரொம்ப விரிவாக எடுத்து சொன்னார். என்ன ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார் அர்ஜுனன்ட்ட? அர்ஜுனா, சாத்விக மனநிலையில் இருந்து காரியங்களை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தாமசத்தையும் ராஜசத்தையும் விலக்கி எடுத்து சொல்கிறார். நமக்கு இருட்டில் போய் இருந்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வெளிச்சத்தோட அருமை புரியும். யார் இருட்டிலே இருந்துட்டு வெளியில் வெளிச்சத்துக்கு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் புரியும் வெளிச்சம்னா அதோட மகிமை என்னன்னு தெரியும். யார் கஷ்டத்திலிருந்து விடுபட்டு சந்தோஷத்துக்கு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சந்தோஷத்தை பற்றி பூர்ணமாக புரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரி எடுத்த உடனே சாத்விகத்தை மட்டும் சொல்லாமல் மற்ற 2 குணங்களை சொல்லிட்டு இது மாதிரி இருக்காத இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதை நம்ம 7 தலைப்புகளில் பார்த்தோம். இவ்வளவு தூரம் எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு இன்னமும் சந்தேகம் தீரலை. அப்போ பகவான் முடிவு பண்ணிட்டார், இவருக்கு 4 யோகங்களையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ம யோகத்தை எடுத்து சொன்னார். அதில் 4 வர்ணத்தாருடைய கடமைகளை சொன்னார். 4 வர்ணத்தார்கள் யாரெல்லாம்? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. அந்த 4 வர்ணத்தாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் இயல்பாக அவங்களுக்கு அமையுது, எதை செஞ்சால் எப்படி வருவாங்க, இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம். போன வாரம் பார்த்த ஸ்லோகா நம்பர் 45. என்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறது அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். 45வது ஸ்லோகம். ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரதா சம்சித்திம் லபதே நரஹா ஸ்வகர்ம நிரத்த சித்திம் யதா விந்ததி தத்து ஸ்ருணு. தனக்குரிய கடமைகளில் இன்பம் காண்கின்ற மனிதன் நிறைநிலையை அடைகிறான். கடமையை செய்பவன் எப்படி நிறைநிலையை அடைகிறான் என்பதை கேள் அப்படின்னு முடித்தார். போன வார கிளாஸில் பார்த்தோம்.
கடமையை சரியாக செய்கிறவன் எப்படி நிறைநிலையை அடைகிறான், எப்படி மோட்சம் கிடைக்கிது அவனுக்கு அப்படிங்கிறத என்கிட்டேருந்து கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். இன்றைக்கி அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு. யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் தத்தம் ஸ்வகர்மனாதமப்யர்ச்ய சித்திம் விந்தத்தி மாணவா. யதாஹா அப்படின்னா யாரிடம் இருந்து, யதாஹா பூதானாம் பிரவருத்திகி உயிர்களின் தோற்றம், பூதானாம் பிரவருத்திகி ஏன இதம் சர்வம் யாரால் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம், இந்த உலகம் அனைத்தும் யாரால் தத்தம் அப்படின்னா வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ, நிறைந்திருக்கிறதோ, வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ, தம் அவரை ஸ்வகர்மனா தனது கடமையால் அப்யர்ச்ச அர்ச்சித்து அதாவது பூஜை செய்து மாணவகா மனிதன் சித்திம் விந்தத்தி இறைநிலையை நிறைநிலையை மோட்ச பிராப்தியை அடைகிறான். யதஹ பூதானாம் பிரவருத்திஹி ஏன சர்வம் ஏன இதம் சர்வம் தத்தம் ஸ்வகர்மனா தமப்யர்ச்ச சித்திம் விந்தத்தி மாணவா. அதாவது சிம்பிள் மீனிங் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, யாரிடமிருந்து உயிர்கள் தோன்றியுள்ளனவோ, யாரால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ அவரை தனது கடமையால் அர்ச்சித்து அதாவது பூஜை செய்து மனிதன் இறைநிலையை அடைகிறான். சிம்பிள் மீனிங். நம்ம கோயிலுக்கு நம்ம போகும்பொழுது தேங்காய் பழம்லாம் வாங்கிட்டு போவோம், பூஜை பூ மாலைகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு பகவானுக்கு ஐயர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பூஜை பண்ணுவோம். பூஜை பண்ணிட்டு வரும்பொழுது அவர் கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுப்பார். நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. சுவாமிக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் இன்றைக்கி பெருமாள் கோயிலுக்கு போனோம், சிவன் கோயிலுக்கு போனோம், நமக்கு நல்லா புரியுது, இதெல்லாம் நமக்கு புரியுது. கை நிறைய அதாவது நம்ம கிட்ட பொருளை கொண்டு போகிறோம், சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோம், திரும்பி வரும்பொழுது ஒரு சந்தோஷமாக வர்றோம். அது பூஜைன்னா என்ன நமக்கு புரியுது. இங்கே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு, கடமையவே பூஜையாக செய்யுன்னு சொல்கிறாரு. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? கடமையே எப்படின்னா, என் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்குது, குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டுறது, குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு விடுறது, குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விடுறது, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான உதவிகள்லாம் செய்கிறது, அல்லது மாமனார் மாமியாருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கிறது, இப்படி அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு உதவி செய்கிறது, அல்லது இந்த ஊரில் இருக்க முக்கியமான ஏரி குளங்களை போய் சுத்தம் பண்ணுறது, இப்படி ஏதாவது ஒரு காரியங்கள்லாம் போய் செய்கிறோம். ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறோம், எப்படி ஏதோ ஒரு காரியங்கள், அந்த காரியங்கள் எப்படி பூஜையாக மாறும், அதுதான் சீக்ரெட்டு. சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு முறை சுவாமி துரியானந்தர்கிட்ட சொன்னார். இன்றைக்கி சுவாமி துரியானந்தஜியோட மகாராஜோட பிறந்த நாள். உடனே ஞாபகம் வருது எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சி. அவர் சொன்னார், ஹரி, அவர் பேர் ஹரி மகாராஜ், ஹரி, நான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு புதிய பாதையை நான் காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னார். சுவாமி என்ன மாதிரி பாதையை காட்ட போகிறீங்க? அதாவது இதுவரைக்கும் வந்த ஆச்சாரியர்கள் மகான்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நான் ஒரு புதிய பாதையை காட்ட போகிறேன், அதாவது கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன். அதாவது செயலின் மூலமாக, அவர்கள் செய்யக்கூடிய கடமையின் மூலமாகவே இறைவனை அடைவது எப்படி என்பதை அப்படிங்கிற ஒரு பாதையை நான் காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு ஹரி மகாராஜுக்கு சொல்கிறார் சுவாமி துரியானந்தர். பார்ப்போம், இன்னைக்கு கிளாஸில் கடைசியில் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் பார்ப்போம் அவரை பற்றி. நமக்கு ஏற்பட்ட கடமைகளை திருப்தியாக செய்வதன் மூலமாக, பற்றின்றி செய்வதன் மூலமாக அதை பூஜையாக மாற்ற வேண்டும். அந்த டெக்னிக்கை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கர்மயோகம்னு பேர். அது அந்த பாவனையோடு செய்யலைன்னா அதுக்கு பேர் கர்மம், அந்த பாவனையோடு செய்யும் பொழுது அதுக்கு பேர் கர்ம யோகம். எந்த வேலை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எந்த மனநிலையில் அந்த வேலையை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது. சில பேருக்கு ஆஃபீஸ் வேலை அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், ஃபேன் கடியில் உட்காந்து அல்லது ஏசியில் உட்காந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். மண்வெட்டியை கொடுத்து தோட்டத்தில் போய் வெட்டு அப்படின்னா கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். அப்படி பார்க்காம எந்த வேலை நமக்கு இயல்பாக நமக்கு அமைஞ்சிருக்குதோ, யாருக்கு எந்தெந்த வேலை இயல்பாக அமைஞ்சிருக்கோ அதை திருப்திகரமாக செய்யணும், வெற்றிகரமாக செய்யணும். ஒரு பையன் ஸ்கூல் படித்து முடித்தான். அதுக்கப்புறமா அப்பா என்ன பண்ண கஷ்டப்பட்டு அவனை காலேஜில் படிக்க வைக்கிறார். காலேஜ் படித்து முடித்த உடனே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம், அந்த பையன்கிட்ட ஒரு வேலைக்கு போகணும்.
அவன் வந்து அதுக்கு மேலே படிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டரில் தான் போய் உட்காரணும்னு அவனுக்கு இஷ்டம். இந்த மாதிரி ஏதாவது உயர் படிப்பு படிக்கணும். அப்பா என்ன சொன்னார், என் கூட வா, நான் தோட்டம் இருக்குது, அவங்களுக்கு தோட்டம் இருக்குது, என் கூட வா, தோட்டத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யி, உனக்கு இப்போ காலேஜ் போகிற நாட்கள் தவிர மற்ற நாட்கள் என் கூட வந்து வேலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த பையனுக்கு வெப்பங்காயாக கசக்குது. எந்த வேலை? கிராமத்தில் போயிட்டு தோட்ட வேலை பண்ணுறது. அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. அவன் வந்து மனசில் ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சுருக்கிறான். படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு முடிவோடு இருக்கிறான். ஆனால் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு, அவர் பரம்பரையாக அவங்களுக்கு தோட்டம் இருக்குது, அவங்க வேலை பார்த்துட்ருக்குறாங்க, இதையும் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவருக்கு பிடிக்கலை. அடுத்த நாள் அந்த பையன் அப்படி ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கிறான். தூரத்தில் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார் வர்றார், ஆசிரியர். என்னப்பா படித்து முடிச்சிட்டியா? ஹையர் செகண்டரி முடிச்சிட்டியா? ஆமாம் சார் முடிச்சுட்டேன். என்ன பண்ணுற? காலேஜ் போயிட்டுருக்கேன். அடுத்து என்ன பண்ண போகிற? அடுத்து வந்து நான் இது கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு எதோ சொல்கிறேன். இல்லை, எங்கள் அப்பா தான் பெரிய தொந்தரவு பண்ணுறார் வீட்டில், என்னை வந்து தோட்டத்துக்கு போய் வேலை பார்க்க சொல்கிறாருங்க சார், என்ன ஒன்றும் புரியாத மனுஷனாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவர் சொன்னார், அப்படியா, நீ ஒன்று செய், அவரை நல்லா கவனி, காலையில் அதிகாலையில் அவர் எழுந்ததுலேருந்து இரவு வரைக்கும் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு மட்டும் கவனிச்சுட்டு நாளைக்கு என்கிட்ட வா, உனக்கு சரியான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்குறேன் அப்படி சொல்லிட்டார். அடுத்த நாள் காலையில் அப்பா எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவன் எந்திரிச்சிட்டான். ஏன்னா ஆசிரியர் சொல்லிட்டார், நன்றாக கவனிச்சுட்டு என்கிட்ட வான்னு சொல்லியிருக்கிறார். முன்னாடியே எந்திரிச்சிட்டான். எந்திரிச்சு அப்பா 4 மணிக்கு எந்திரிப்பார் எப்போதும், இவன் 3 மணிக்கே எந்திரிச்சிட்டான் அன்னைக்கு. ஏன்னா அவர் என்ன செய்கிறாருங்கிறத பார்க்கணும். அப்பா 4 மணிக்கு எந்திரிச்சார். குளித்ததுக்கப்புறமா உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ப்ரேயர்லாம் பண்ணிவிட்டு சரியாக 5 மணிக்கு தோட்டத்துக்கு போயிட்டார். மண்வெட்டி எடுத்துகிட்டு தோட்டத்துக்கு போனார். அங்கே போய் கடுமையாக வேலை பார்க்குறாரு. மத்தியானம் வரைக்கும் வேலை பார்க்குறாரு, சாப்பிட்றாரு, திரும்பவும் கண்டினியூ பண்ணுறாரு, வேலை பார்க்குறாரு. சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் வேலை பார்க்குறாரு. சாயந்தரமாக வர்றாரு, குளிக்கிறாரு, குளிச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு, சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போயிடுறாரு. இதுதான் அவரோட ரொட்டீன். பார்த்துட்டான், பையன் பார்த்துட்டான். அடுத்த நாள் வாத்தியார் வீட்டுக்கு போய் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு திருப்தியாக போயிடலாம், நம்ம விரும்பின மாதிரி போயிடலான்ட்டு போகிறான். வாத்தியார் வீட்டுக்கு நேராக போனால் வாத்தியார் வீட்டில் இல்லை. கேட்டான், எங்கே போயிருக்காருன்னு. அவர் தோட்டத்துக்கு போயிருக்கிறாரு. நேராக தோட்டத்துக்கு போகிறான். வாத்தியார் தலையில் முண்டாசை கட்டிட்டு உழுதுட்டு இருக்காரு. அவரோட வாத்தியார் தலையில் முண்டாசு கட்டிட்டு உழுதுட்டு இருக்கார். என்னப்பா பார்த்துட்டியா, கவனிச்சிட்டியா? ஆமாம் சார் கவனி. என்ன சார் நீங்கள் போய் கொடுத்துட்ருக்குறீங்க? அப்போ அவர் சொன்னார், எந்த வேலையும் கேவலம் இல்லை தம்பி, எந்த வேலையும் கேவலமாக நினைக்காத, நம்ம வந்து முழு மனசோடு அந்த காரியத்தை பண்ணணும், எந்த வேலையும் தாழ்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிய வைக்கிறார் பையனுக்கு. அதாவது இதுதான் வந்து சரியான ஆசிரியர். அதாவது செயலின் மூலமாக உணர்த்துறாங்க. அப்போ வந்து பையனுக்கு புரியும். அப்பாவை கவனித்தான், அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியாரே அந்த மாதிரி வந்து சரியாக அவர் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் பொழுது, நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன், உங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், அப்படி இருந்து என்னுடைய கிராமத்தில் எனக்கும் சொந்தமான ஒரு என்ன இருக்குது, பாரம்பரியமாக நாங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்க, அந்த வேலையை நான் செய்கிறேன், அதில் என்ன எனக்கு இழுக்கு அப்படின்னு. அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டான் பையன், எந்த வேலையும் தாழ்ந்த வேலை கிடையாது, நம்ம வந்து வேலையை வந்து எந்த வேலை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எந்த மனநிலையில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது, அதைத்தான் கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். வீட்டை பெருக்கிறதுலேருந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற எல்லா வேலையும் கர்மயோகம்தான். ஒரு முறை சாரதா அம்மா வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு அம்மா வீட்டெல்லாம் சுத்தமாக பெருக்கிட்டு அந்த பெருக்கு மரம் தூக்கி எறிஞ்சாங்க. அப்படி வேலை முடிஞ்சவொடனே தூக்கி அப்படி மூலையில் வீசி எறிஞ்சாங்க. சாரதாம்மா கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, அந்த விளக்குமாற அந்த பெருக்குமாற தூக்கி எறிகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுமோ அதே நேரம் தான் ஆகும் கொண்டு போய் எடுத்த இடத்துல பத்திரமா வைக்கிறதுக்கும். உனக்கு உதவிச்சா இல்லையா? உன்னோட வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அது உதவிச்சா இல்லையா? அது இல்லைன்னா உன் வீடு இருந்தால் அசிங்கமாக கிடக்கும் இல்லையா? எவ்வளோ தூரம் உதவி செய்திருக்கு, அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து பூஜை. இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் கர்மயோகம். எதுவுமே தாழ்ந்தது கிடையாது. சரி,
இந்த ஸ்லோகத்தில் 3 முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லப்படுது. முதல் வரியில் கடவுள்னா யார், அதாவது இறைவன்னா யார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் யார், பார்த்தசாரதி யார், கபாலீஸ்வரர் யார், மீனாட்சி தேவி யார், காஷி விஸ்வநாதர்னா யார், அல்லான்னா யார், இயேசு கிறிஸ்துனா யார், மகான்கள்னா யார், அதாவது இறைவன் என்பவர் யார், அதை பற்றின தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை முதல் வரியில் சொல்லுது. அதாவது பகவானுடைய குணங்கள், லட்சணத்தை பற்றி சொல்லுது. 2வது வரியில் கர்மயோகத்தினுடைய மொத்த சாராம்சத்தையும் சொல்லிடுச்சு. கர்மயோகத்தினுடைய மொத்த சாராம்சம். அப்புறம் இந்த கர்மயோகம் செய்கிறதுனால என்ன பலன் கிடைக்க போகுது. ஒரு வேலை செஞ்சால் நமக்கு ஒரு பலன் இருக்கும்ல. ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், எக்ஸாம் எழுதுகிறோம், பலன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறோம், அது ரிசல்ட். பலன் இல்லாமல் யாரும் எந்த வேலையும் செய்கிறதில்ல. இப்போ முதல்ல எதுன்னு பார்ப்போம். கடவுள், இறைவன். யார் கடவுள், அதுக்கு தான் விளக்கம் இருக்குங்க. யார் கடவுள்? யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன இதம் சர்வம் தத்தம். யார் கடவுளுங்கிறதுக்கு இதான் விளக்கம். யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன இதம் சர்வம் தத்தம். யாரிடமிருந்து உயிர்கள் தோன்றியுள்ளனவோ, யாரால் இந்த பிரபஞ்சம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர் இறைவன். யாருக்கிட்ட இருந்து இந்த எல்லா உயிரினங்களும் தோன்றியிருக்கு, மரம் செடி கொடி எல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு? அந்த இறைவனிடமிருந்து வந்திருக்குது. அந்த இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்து தேன தெக்தேன புஞ்சீதா மா. அந்த ஈசாவாசிய உபநிஷத்தில் முதல் மந்திரமே இதுதான். இறைவனால் இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யத்தே. எல்லாமே இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு எதிரி எங்கேருந்து வந்தான்? நம்ம சொல்லிக்குவோம், அவர் எனக்கு பிடிக்காதவர், அவர் எனக்கு வேண்டாதவர், அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் யாராவது பார்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா, எல்லாமே இறைவனாக இருக்கும் பொழுது எதிரி எங்கேருந்து வந்தான்? எதிரி வெளியிலே அல்ல. நம்ம எதிரிகள்லாம் உள்ளதாக இருக்காங்க. எதிரிகளை வெளியில் பார்க்கறது கூடாது. எதிரிகள் உள்ளே இருக்காங்க. யாரெல்லாம் இருக்காங்க? காம, குரோத, மோக, மதம், மாத்சரியம், பொறாமை, வெறுப்பு, கோபம், இதெல்லாம் எதிரிகள். நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு, நம்முடைய இயல்பான வாழ்க்கைக்கு நமக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும். ஸோ இந்த உலகம் படைப்பிற்கு யார் காரணம்? சிருஷ்டி ஸ்திதி லயா. சிருஷ்டி அப்படின்னா தோற்றுவிக்கிறது, ஸ்தித்தினா பாதுகாக்கிறது, லயக அப்படின்னா மறைஞ்சு போகிறது. சிருஷ்டி உண்டாக்குறது பிரம்மா, ஸ்திதி பாதுகாக்கிறது மகாவிஷ்ணு, லயக சிவபெருமான். நமக்கு எல்லாருக்கும் புராணத்தில் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். இப்படி சிருஷ்டி ஸ்திதி லயா 3ஐயும் செய்கிறது இறைவன், நாம் இல்லை. இறைவன் செய்கிறார். அவர் தான் எல்லாரையும் பார்க்குறார், யார் யாருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது. யதா பூதானாம் பிரவருத்திகி, யாரிடமிருந்து அனைத்து படைப்புகளும் தோன்றி உள்ளதோ. பூதானி அப்படின்னா அதாவது ஜீவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம், பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பூதானி ஏன இதம் சர்வம் தத்தம், எவரால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ, எவரால் இந்த அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதோ. இதை ஏற்கனவே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டார். 2nd சாப்டரில் 17வது ஸ்லோகம், அவிநாசி து தத் வித்தி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். அதில் இதே கருத்து அங்கே ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. மீண்டும் ஒரு முறை அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரிமைண்டர் பண்ணுறாரு. இதே கருத்தை 2வது அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. சொக்கர்மனா தம் அப்பிர்ச்ச அப்படின்னா அந்த இறைவனை வழிபடு, கடமையை செய்வதன் மூலமாக இறைவனை வழிபடு. ஒர்க் ஈஸ் ஒர்ஷிப், வேலை வேற பூஜை வேறுன்னு இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சுவாமிஜி ஏற்படுத்தி கொடுத்த
புதிய மார்க்கம். வேலையவே பூஜையாக பண்ணுறது. ஒர்க் ஈஸ் ஒர்ஷிப். என்னெல்லாம் வேலை செய்கிறோமோ அந்த வேலை எல்லாமே இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அர்ச்சனை, பூஜை அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலையோடு அந்த செய்யும் பொழுது அந்த வேலையே நமக்கு உயர்ந்த உன்னத நிலையை கொடுக்கும், முக்தி பிராப்தியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது விளக்கம். 1-2 உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். நமக்கு காசியில் மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவமனை இருக்குது, ராமகிருஷ்ண மிஷன் சேவாசிரமம். ஒரு 4-5 இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த சேவாசிரமம். அந்த காலத்தில் 1900 இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வீதியில் காசியில் முக்தி பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வயதானவர்கள் அங்கே போய் இருப்பாங்க. யாரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல், மருத்துவ வசதி இல்லாமல், சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் ரோட்டில் கிடக்கிறத பார்க்குறாங்க இளைஞர்கள். இவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ளத்தில் தோணுது. அப்போ அவங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு குடிசை வீட்டில் ஒரு 4-5 பேர் ரோட்டில் யாரெல்லாம் படுத்து கிடக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்கெல்லாம் சுத்தமாக குளிப்பாட்டி புது ட்ரெஸ் போட்டுவிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்து பராமரிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் காசிக்கு வர்றாரு. அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறாரு, நல்ல காரியம் பண்ணுறீங்க, இதைத்தான் நான் மக்களுக்கு சொல்லணும்னு இருக்கிறேன், நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உற்சாகப்படுத்தி இதை நல்லா பண்ணுங்க சொல்லிட்டு ஐடியா கொடுக்குறாரு. அதன்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைஞ்சு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய மருத்துவமனையாக காசியில் இருக்குது. அதில் நிறைய இன்சிடெண்ட் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். காசி ராமகிருஷ்ண மிஷனில் இந்த சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம். 1-2 சொல்கிறேன். ஒரு தடவை ராமகிருஷ்ண மிஷனில் இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் யாருக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலையை இந்த கர்ம யோகத்தின் அடிப்படையில் செய்கிறது தான் நம்முடைய வழக்கம். ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருப்பார், கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்ப்பார். இன்னொருத்தர் தோட்டத்தில் உட்காந்து தோட்டத்தில் இருந்து இப்போ செடி நடுறதுலேருந்து அறுவடை செய்கிறது எல்லா வேலையும் பார்த்துட்ருப்பார். இப்படி யாருக்கு என்ன வேலையை அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதை சிறப்பாக செய்கிறது நம்முடைய, அதுதான் சுவாமிஜி கொடுத்த ட்ரைனிங்கு. ஒரு முறை எல்லாருக்கும் நல்லபடியாக ஆசிரமம் போயிட்டுருக்குது. ஒருத்தருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, தினசரி ஒரு சுவாமிக்கு அங்கே என்ன வேலை, தினசரி பேஷண்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்ரூமெல்லாம் கழுவுற வேலை. மருத்துவமனையை கூட்டி சுத்தம் பெருக்கி எல்லா இடத்துலையும் மாப் போடுறது ஒரு சுவாமிக்கு அதுதான் வேலை. அவர் என்ன பண்ணுவார், அதிகாலை 2 மணிக்கு எழுந்து போவார். ஏன்னா அப்போ தான் எல்லா பேஷண்ட்டும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாமல் சத்தம் இல்லாமல் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அவங்க 4-4:30 வெளியில் வரும்பொழுது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாக பளிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி செய்துடுவார். இன்க்ளூடிங் வாஷ்ரூமை க்ளீன் பண்ணுறது. அங்கே இருந்த ஒருத்தர் செக்ரட்டரி மகாராஜ், அவருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லா வேலையும் கொடுத்துட்டோம், இந்த நேரடியாக போய் இப்போ நோயாளிகளுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு அவர் செக்ரட்டரியாக இருக்கனால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஒரு ஆசை, நாம் போய் ஒரு நாளைக்கு அந்த க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. யாராவது ஒத்துக்குவாங்களா? செக்ரட்டரி மகாராஜ் போய் அந்த வேலை செய்கிறேன்னு எனக்கு செய்கிறேன்னு விட மாட்டாங்க. யார்கிட்டே சொல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணிட்டார், வழக்கமாக அந்த சுவாமி 2 மணிக்கு போய் க்ளீன் பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர் 1 மணிக்கே போயிட்டார். சத்தமில்லாமல் போயிட்டு எல்லா வேலையும் கச்சிதமாக வேலையை முடிச்சுட்டு சத்தம் இல்லாமல் போயிட்டு அவர் யாருன்னு தெரியாது, அந்த இடம் பூரா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. வழக்கமாக இப்போ டியூட்டிக்கு போகிற சுவாமி போய் பார்க்குறாரு, பளிச்சுன்னு இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். யார் இதை பண்ணால், மேபி யாராவது ஒரு ஆர்வ கோளாறுல ஒரு பேஷண்ட் எதுவும் பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு அன்னைக்கு விட்டுட்டார். அடுத்த நாள் போகிறாரு, அதே மாதிரி அடுத்த நாளும் பளிச்சுன்னே இருக்குது. யார் இந்த வேலை பண்ணிகிட்ருக்கிறா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. 3 நாள் கவனித்தார். சரி, இதை அப்படியே விட்டுட்டு போகக்கூடாது, இது யார் செய்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறாரு, 12:30 மணிக்கு அவர் வந்துட்டார். வந்துட்டு ஓரமாக போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டார். யார் இந்த வேலையை பண்ணுறான்னு பார்க்கணும், கையும் களமாக பிடிக்கணும். ஓரமாக ஒளிஞ்சிக்கிட்டார். அப்போ இருட்டுக்குள்ளே ஒருத்தர் வர்றார், கையில் பக்கெட்டோடு ஒருத்தர் வர்றார். மாப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வர்றார். பளிச்சுன்னு எல்லாம் கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணிடுறார். தூரத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. சரியான நேரம் போய் கப்புன்னு பிடிச்சிட்டார். அவரை பிடிச்சிட்டார், கேட்ச் பண்ணிட்டார். பிடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. மூத்தவருக்கு சங்கோஜம், ஐயோ ஒரு ஜூனியர் சாமியும் நம்மளோட பிடிச்சிட்டானே அப்படின்னு. இளையவருக்கு சங்கடம்,
அவரை பார்த்தோன்னா அவரோட சீனியர் சுவாமி அவரை போய் நம்ம பிடிச்சிட்டோமேனு இளையவருக்கு சங்கடம். 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க. சுவாமி ஏன் இந்த வேலை அப்படின்னு. இல்லை, நான் சொன்னால் யாருன்னு நீங்கள் எனக்கு அனுமதி தர மாட்டீங்க, அதனால நான் உங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து இந்த வேலை பண்ணேன். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை நீங்கள் செய்கிறதும் சேவை தான், அதனால் இனிமேல் வர வேண்டாம், இதை நாங்களே பார்க்குறோம் அப்படின்னு. இது நடந்த நிகழ்வு, இதெல்லாம் கதை இல்லை, பெரியவங்க சொல்லி கேட்டிருக்கிறோம். அதான் வேலையை பூஜையாக பண்ணுறது. அதில் வந்து நல்ல வேலை கெட்ட வேலை உயர்ந்தது தாழ்ந்தது அப்படி பார்க்காம அது பூஜையாக பண்ணணும். இன்னொரு சாமி இருந்தார், அவருக்கு என்ன டியூட்டி தெரியுமா? நோயாளிகளுக்கு கட்டு போடுறது. புண்ணு சீல் வடிஞ்சிட்டு இருக்கும் புண்ணு, அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கட்டு போடுற வேலை செய்துகிட்டே இருக்கிறாரு பல வருஷங்களாக. சில பேஷண்ட்டுக்கு வரும்பொழுது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது, அவரால் வந்து ஜீரணிக்கவே முடியலை, அந்த துர்நாற்றத்தில் இருந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு முடியலை, மனசுக்குள்ளே கஷ்டம் இருக்குது, சொல்லிக்கிட்டு யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியலை. அப்போது அந்த நேரம் பார்த்து மடத்தினுடைய பிரசிடென்ட் சுவாமி சிவானந்தர் அங்கே வர்றார். அவர்கிட்ட போய் ஒரு நாள் தனியாக போய், சுவாமி நான் எல்லா வேலையும் செய்கிறேன், இருந்தாலும் ஒரு மனசு கஷ்டம், ஒரு துர்நாற்றத்தில் அந்த வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், அப்படியா, நாளையிலேருந்து நீ வேலைக்கு போய் உள்ளே போன உடனே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. இறைவா, உன்னுடைய காரியத்தை உன்னுடைய திருவருளால் நான் செய்கிறேன், நான் செய்யலை, நீ தான் செய்கிற. அப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு நீ அந்த வேலையை ஆரம்பி, உனக்கு ஒரு தொந்தரவும் வராது. அடுத்த நாள்லேருந்து சிம்பிள் உபதேசம், அடுத்த நாள்லேருந்து கரெக்டாக அதை கடைப்பிடிச்சார். அந்த அவரோட டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. அது பிரார்த்தனை நம்ம பல நேரங்களில் சொல்யூஷன் வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து இந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாக கிடைக்கும். மனசு விட்டு இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுது கஷ்டங்கள்லாம் காணாமல் போயிடும். இப்படி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அங்கே ஒரு முறை ஒரு சுவாமி இருந்தார், புதிதாக வந்து சேர்ந்தவர் சொன்னார், சுவாமி இன்றைக்கி 100 பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகிருக்கிறாங்க, 70 பேஷண்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னாரு. அந்த சீனியர் சுவாமிஜிக்கு ரொம்ப வருத்தம், அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன நான் சொல்லிட்டேன், எதுக்காக நீங்கள் அழுவ போகிறீங்க? நீ இன்னும் அவங்கள பேஷண்ட்டாக பார்க்குறியா? அவங்கள நீ பேஷண்ட்டாக பார்க்குறியா? நீ இனிமேல் என்ன சொல்லணும், இத்தனை நாராயணன் இன்றைக்கி அட்மிட் ஆகிருக்கிறாங்க, இத்தனை நாராயணன் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கான்னு சொல்லணும். அப்படி சொன்னார். அதுதான் ட்ரைனிங். கர்மம் யோகமாக எப்படி மாறுது, அந்த காரியத்தை அப்படி அந்த மனநிலையோடு செய்யும் பொழுது கர்ம யோகமாக மாறுது. இதைத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறாரு. நீ போரிடுவ, நான் தான் சண்டை போடுறேன்னு நினைக்காத இந்த பாரத போரில். ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி என்னால் கொல்லப்பட்டவர்கள். அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சடந்தான் நிற்கிது. நீ வந்து அவங்களெல்லாம் கொன்று போடுறதுன்னு நினைக்காத, இது என்னுடைய சங்கல்பப்படி இந்த போர் நடக்குது, நீ வந்து அந்த வேலையை போய் செய்யி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ புரிய வைக்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சுவாமி இது அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதானே, எங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்க்கை போராட்டம், கீதையில் வரக்கூடிய அதே போராட்டம் தான். எந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரி முடிவெடுக்கிறது, அதுக்கு தான் பகவத்கீதை நமக்கு வழிகாட்டுது. முதல் வரியில் நம்ம பார்த்தோம், யார் கடவுள், யார் கடவுள்? பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன இதம் சர்வம் தத்தம். யாரால் இந்த உலகம் தோன்றியுள்ளதோ, யாரால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர் கடவுள் பார்த்தோம். செகண்ட் லைன், கர்மயோகத்தின் சாராம்சம் என்னது? சொக்கர்மனா தம் அப்பியர்ச்ச. உங்களுடைய கர்மங்களை நம்முடைய வேலையின் மூலமாக இறைவனுக்கு பூஜை செய்வதன் மூலமாக என்ன கிடைக்கும்? அடுத்த பாதி வரி, இதை செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும், பயன் என்ன? சித்திம் விந்தத்தி மாணவகா. அதான் கர்மயோகத்தினுடைய பயன். சித்திம் விந்தத்தி மாணவகா. மாணவகா அப்படின்னா நரகா. நரகன மனுஷன், மாணவகா. சித்திம் விந்தத்தி அப்படின்னா மன தூய்மை அடைகிறான். மன தூய்மை அடையும் பொழுது தூய மனம் தூய ஆன்மா ரெண்டும் ஒன்று தான் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அப்போ மன தூய்மை நமக்கு வருதும். எப்படி? வேதாந்த விசாரம் பண்ணும் பொழுதும் மன தூய்மை வரும், கர்மயோகத்தை செய்தும் பொழுதும் மன தூய்மை கிடைக்கிறது. சங்கராச்சாரியருடைய சாதன பஞ்சகம்னு ஒன்று இருக்குது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு. சின்ன ஒரு 5 ஸ்லோகம்தான், சாதன பஞ்சகம்னு பேர்.
அது நிறைய பொருள் பொதிந்த ஒரு பொக்கிஷம். அது வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் தத் உதித்தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேசஸ்ய விதீயதாம் அபச்சிதிஹி காம்யே மதி त्यज्यताम पापोग परिदूयताम भवसुखे दोषोनुसंधीयताम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम. சங்கராச்சாரியோட சாதன பஞ்சகம் என்ன சொல்லுது? வேதோ நித்தியம் அதீயதாம், அதாவது புனித நூல்களை தினசரி படிக்கணும், வேதத்தை படிக்கணும். வேதம் என்றால் யாருக்கெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் படிக்க தெரியுமோ படிக்கலாம். சுவாமி எனக்கு திருவருட்பா படிக்க தெரியும், திருப்புகழ் படிக்க தெரியும், கந்த சஷ்டி படிக்க தெரியும், அது வேதம். ஆனால் தினசரி படிக்கணும். வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் தத் உதித்தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம், அதுதான் கர்மயோகம். அந்த புனித நூல்கள் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும், கர்மத்தை யோகமாக பண்ணணும். தத் உதித்தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனே சஸ்ய விதீயதாம், ஆனாலும் அந்த காரியத்தை இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யணும், நான் செய்தேன் என்ற அகங்காரம் இல்லாமல் செய்யணும். தேனே சஸ்ய விதீயதாம் அப்பச்சித்திஹி காம்யே மத்திஹி தெஜ்யதாம், ஆசையை விட்டுடு. ஒரு வேலை பண்ணால் நமக்கு உடனே ஆசை வரும், இதை செஞ்சால் எனக்கு என்ன லாபம், அந்த ஆசை இல்லாமல் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணணும். இப்படி புனித நூல்கள் மகான்கள் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் தத்தம் ஸ்வகர்மநாதமப்யட்ச சித்திம் விந்தத்தி மாணவா. இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்லோகம். இதுக்கான விளக்கம், யாரிலிருந்து உயிர்கள் எல்லாம் தோன்றியிருக்கிறதோ, யாரால் இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவரை தனது கடமையால் அர்ச்சனை செய்து மனிதன் இறைநிலையை அடைகிறான். அதாவது யார் இறைவன் என்று பார்த்தோம். கர்மயோகத்தின் சாராம்சம் என்னங்கிறத பார்த்தோம். கர்மயோகத்தை செய்தால் என்ன பலன்? சித்திம் விந்தத்தி மாணவக, மன தூய்மை பெறுகிறார். இவ்வளோதான் சிம்பிள் மீனிங் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. அடுத்த வாரம் இன்றிலிருந்தே தைப்பொங்கல் ஆரம்பிக்குது. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். நமக்கு எல்லாருக்கும் தமிழர் திருநாள். வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி பழசெல்லாம் கொண்டு போய் வீதியில் கொட்டி எரிக்கிறது. அதுக்கு பேர் என்ன? போகி பண்டிகை. போகி பண்டிகை அப்படின்னா குழந்தைங்கிட்ட கேட்டால், சுவாமி எங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய பாயெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டே போட்டு நெருப்பு வச்சுருவோம். அதுவும் இல்லை, நெருப்பு வைக்கிறது எதுக்கு தெரியுமா? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா கெட்ட எண்ணங்களுக்கும் நெருப்பு வைக்கணும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னல, காம குரோத மோக லோபம் மதம் ஆச்சரியம் பொறாமை வெறுப்பு இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதெல்லாத்தையும் இன்றையிலிருந்து இன்றைக்கி தீ வச்சு கொளுத்திட்டேன், அதுதான் அர்த்தம். தேவையில்லாமல் தெருவில் கொண்டு குப்பையை கொட்டி பெரிய புகை மண்டலத்தை கிளப்புறது இல்லை. நாம் என்ன பண்ணுறோம்? சடங்கை வேகமாக பண்ணிடுறோம். சடங்கு சொல்லக்கூடிய கருத்தை விட்டுட்டோம். சடங்கை நாம் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். சடங்குக்குள்ளே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன இருக்குது, அந்த விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். போகி பண்டிகை. அடுத்த நாள் சூரியனுக்கு வழிபாடு. சூரியன் தான் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு எல்லா விதமான அனுகிரகம் பண்ணுறார். அவர் இல்லைன்னா நமக்கு சோறு கிடையாது. அப்போ சூரியனுக்கு சூரிய பொங்கல் பண்ணுறோம். அடுத்த நாள் கால்நடை அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நன்றி செலுத்துறதுக்காக மாட்டு பொங்கல் வைக்கிறோம். அடுத்த நாள் காணும் பொங்கல். நம்ம உறவினர்கள்லாம் போய் பார்த்து அளவலாவி அவங்களோட பேசி மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கிறோம். அவங்களுக்கு இனிப்புகள்லாம் கொடுத்து பரிமாறிக்கிறோம். இதெல்லாம் பொங்கல் திருவிழா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தர் சுவாமி துரியானந்தருடைய பிறந்த நாள். 16 பேரில் இவரும் ஒருத்தர். இவர் 1863 வருஷம் ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி பிறந்தார். அப்பா பேர் சந்திரநாத் சட்டோபாத்யாயா. ஒரு பிராமண குடும்பம். இவருக்கு பேர் ஹரி. வீட்டில் வச்ச பேர் ஹரி. ஹரி தான் கடைசி பையன். 3 அக்கா 3 அண்ணங்க. இவர் தான் கடைசியாக, அதை 2 அண்ணங்க, இவர் 3ஆவது பையன், கடைசி பையன். ஒரு நாள் ஹரி யார்? துரியானந்தா. ஒரு நாள் ஹரி கங்கையில் போய் குளிச்சுட்ருக்கார். வயது 8, 3ஆம் கிளாஸ். கங்கையில் குளிச்சுட்ருக்கார். கரையில் வந்து யாரோ சொல்கிறாங்க, ஹரி வேகமாக வெளியில் வந்துரு, முதல்ல வருது, உன்னை பிடிக்க போகுது, முதல்ல வருது, வேகமாக வந்துரு. ஹரிக்கு பயம் வந்துருச்சு. முதல்ல வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து வெளியில் போகும்போது மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வருது.
முதல்ல வருதா? நான் தினசரி சோகம்னு எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. தினசரி நான் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஓம் பூர் புவஸ்வக தத் சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோ யோன பிரச்சோதயாத். எங்கள் அப்பா உபனிஷதங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் முதலே பார்த்து நான் ஏன் பயந்து ஓடணும்? முதலையும் பகவான் தானே. என்ன வருது? ஹரி ஓடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணார், சாஸ்திரம் வருது. பகவத்கீதா தான் சொல்லுது, நமக்கு கஷ்டம் வரும்பொழுது சாஸ்திரம் மட்டும்தான் நண்பனாக இருந்தது, நமக்கு சரியான பாதையை காட்டும். கூட வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சரியான நேரத்தில் நமக்கு வழிகாட்டுறது சாஸ்திரம் தான். சாஸ்திரம் சொல்லுது, அவருக்கு சொல்லுது, ஏன் பயந்து ஓடுற, நில்லு. 8 வயசு பையன் அங்கே நின்று நிதானமாக குளிச்சுட்டு வெளியே வந்தார். முதலையும் வரல, ஒன்றும் வரல. 8 வயசுலே அந்த ஒரு தீரத்தை அவர் வாழ்க்கை முழுதும் பார்க்கலாம். விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும். ஹரிக்கு 5 வயசு. அப்போ ஒரு நாள் வீட்டில் வெளியில் விளையாடிட்டு இருக்கார். திடீர்னு ஒரு நரி வந்துருச்சு. நரி குழந்தைய கடிக்க போகும். அம்மா பார்த்தாங்க, வீட்டுக்குள்ளே பார்த்துட்டாங்க. நரி குழந்தைக்கு பக்கத்தில் வருதேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டு நரி கூட போராடுறாங்க. தாய் போராட்டத்தில் ஹரியை கடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த நரி என்ன பண்ணுச்சு, அவங்க அம்மாவை கடிச்சிருச்சு. அந்த விஷம் ஏறினதுனால அந்த அம்மா அப்போவே இறந்து போனாங்க. போராட்டம். 5 வயசுலேயே அம்மா போயிட்டாங்க. என்னென்னு தெரியாத வயசு, அம்மா இறந்து போனாங்க. குழந்தையை காப்பாற்றுற முயற்சியில் தாய் உயிரை விட்டாங்க. இவருக்கு 12 வயசு இருக்கும் பொழுது அப்பா இறந்து போனார். கடைசி பையன். அப்பா மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஹரி இந்த உலகத்துக்கு சொந்தம், இந்த உலகம் ஹரிக்கு சொந்தம். எவ்வளோ தீர்க்க தரிசனம் பாருங்கள். ஹரி இந்த உலகத்துக்கு சொந்தம், இந்த உலகம் ஹரிக்கு சொந்தமானது. அவருக்கு புரியுது, இவன் பிற்காலத்தில் சன்னியாசியாக போவான், எல்லாரையும் போல் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்க மாட்டான். சின்ன வயசுலேயே எல்லாம் காயத்ரி மந்திரம் சொல்கிறது, உடற்பயிற்சி செய்கிறது, தினசரி பாராயணம் பண்ணுறது, நூல்களை படிக்கிறது, இதில் எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் கெட்டிக்காரராக இருக்கார். சின்ன வயசில் இருக்கும் பொழுதே உபனிஷதை, சண்டி இதெல்லாம் மனப்பாடம், எல்லாம் மனப்பாடம். அதுதான் நம்ம கல்ச்சர். எல்லா நேரத்துலையும் புஸ்தகத்தை தூக்கிட்டு போகிறது நம்ம கல்ச்சர் கிடையாது. வழியாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. குருநாதர் சொல்லி கேட்டு 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 மனப்பாடம் ஆயிடணும். குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏதாவது ஒரு புனித நூலை தினசரி சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு கேட்க வைக்கணும். பெற்றோர்கள் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். அவங்க 24 மணி நேரம் உங்களை கவனிக்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத குழந்தைங்க கவனிக்கிறாங்க. அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து அவங்களோட செலவு பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். சின்ன வயசுலேயே ஆன்மீக நாட்டம் இருக்கவருக்கு ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கிறார். இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் தீனநாத் போஸ் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் வீட்டுக்கு வர்றார். அப்போ அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை போய் பார்க்குறாரு. அறிமுகமெல்லாம் ஆகலை, கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இவர் இருந்து பார்த்துட்டு வந்துடுறாரு. ஒரு 3 வருஷம் கழித்து மறுபடியும் இவர் தக்ஷிணேஸ்வரத்துக்கு போய் முதல் முறையாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறாரு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறாரு. அவர் நிறைய ஆன்மீக விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறார். ஒரு நாள் ஹரி மகாராஜ் கேட்குறார், சுவாமி ஆசைகளை விடுறது எப்படி? ஆசை தான் பிறவிக்கு காரணம், எல்லா சாஸ்திரம் சொல்லுது. துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசை, புத்தர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆசையை விடுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எதையும் நீ கஷ்டப்பட்டு எதையும் நீ விட முடியாது, அந்த மனசை திருப்பி விடு அப்படிங்கிறார். மனசு ஒரு ராங்கு டைரெக்ஷனில் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு வேலை கொடுத்து நல்ல வழியில் போகிறதுக்கு காட்டு. குழந்தைங்களை நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் நோண்டிக்கிட்டே இருக்குது சுவாமி. என்கிட்ட வர்ற கம்ப்ளைண்ட்லாம் பெரும்பாலும் அப்படித்தான் இருக்குது. பிள்ளைங்க எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் பச்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ மொபைல் பார்க்கக்கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறீங்க, என்ன செய்யணுங்கிறத சொல்லணும் இல்லையா? அந்த குழந்தைங்களுக்கு இது செய்யாதன்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுறோம். சொல்லிவிட்டு நம்ம டிவியை போட்டு பார்த்துட்ருப்போம். குழந்தைங்கள மொபைல் எடுக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாம் மொபைல் பார்ப்போம். குழந்தைங்க டிவி பார்க்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாம் டிவி போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தா அவங்க எப்படி கேட்பாங்க?
அப்போ எது செய்யணுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்போ பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணணும்? உதாரணமாக இருக்கணும். தினசரி அவங்க ப்ரேயர் பண்ணணும், தினசரி அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணணும். இதை குழந்தைங்க பார்த்தாங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரவே வேண்டியதில்லை, எதையும் தனியாக போய் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள பார்த்து கற்றுக்குவாங்க. அதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான முறை. அப்போ அவர் ஸ்ரீராமருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, உன் மனசை வேறு திசையில் திருப்பு. அப்போ நல்ல எண்ணங்களில் போடு, நல்ல விஷயங்களை படி, நல்ல விஷயங்களை செய். அப்போ கெட்ட விஷயத்து மனசு போகாது. கிழக்கு நோக்கி நம்ம போக 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 மேற்கு திசை நம்மளை விட்டு தானாக விலகி போயிடும், கஷ்டப்பட்டு விளக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு நாள் கேட்குறாரு, சுவாமி ஞானம் அடைந்தவனுடைய நிலை என்ன? அர்ஜுனன் கேட்ட மாதிரி தான் 2வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்கிறாரு, ஒரு ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்குறாரு. அந்த மாதிரி ஞானம் அடைந்தவனோட நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆனால் அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தை செய்கிறத கூர்ந்து கவனிச்சின்னா அவர் ஞானம் அடைந்தவரா இல்லையாங்கிறது புரியும். வெளியில் பார்க்குறதுக்கு எல்லாரும் போல் சாதாரணமாக இருப்பாங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்களே அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு கவனிச்சுப்பார். அப்போ உனக்கு புரியும் இவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்குது அல்லது இல்லைங்கிறது உனக்கு புரியும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள். நல்ல பிரில்லியண்ட்டான ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறனால அடிக்கடி கேள்வி கேட்டே இருப்பார். கேள்வி கேட்கும்பொழுது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறாரு, குழந்தைகளை கேள்வி கேட்க நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். பல வீடுகளில் குழந்தைகளை கேள்வி கேட்கவே விடுறது கிடையாது. கேட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க? கம்மனு கடை. கேள்வி கேட்க அனுமதிக்கணும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்வதற்கு நம்ம அனுமதிக்கணும். அப்போ மனசில் என்ன தோணுதோ அது ஃப்ரீயாக நம்மக்கிட்ட பேசுவாங்க. பேசும் பொழுது அவங்க மனசில் இருக்க பாரம் போயிடும். நம்மளுக்கும் சரியான நேரத்தில் சரியான கைடன்ஸ் கொடுத்து வளர்த்துட்டோம்னா எந்த குழந்தையும் தவறான வழியில் போகாது. சிம்பிள் இதெல்லாம் காலங்காலமாக இருந்தது தான். இன்றைக்கி எப்படியோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஒரு விஷயங்கள் வந்துருச்சு, நிறைய தொழில்நுட்பம் வந்துட்டதுனால போய் எல்லாம் எங்கேயோ போய் மாட்டிக்கிட்டோம். அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நல்ல விஷயங்களை படிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து நாம் வெளியில் வர முடியும். எப்படி ஒரு நாள் சில நாள் பார்த்திங்கன்னா ஹரி மகாராஜ் ராமகிருஷ்ணன்ட்ட வரவே இல்லை. அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருப்பார். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு மாதம் ஆளை காணும். என்னென்னு கேட்டால், நான் ஒரு உபனிஷதம் அல்லது ஒரு வேதாந்த புக்கு படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் கேட்டார், வேதாந்தம் உன்னுடைய வேதாந்தம் அப்படின்னாரு. உன்னுடைய வேதாந்தம் என்ன சொல்லுது? பிரம்மசத்தியம் ஜெகத் மித்யா அப்படின்னு. அப்போ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உண்மை இல்லாத இந்த உலகத்தை விட்டு உண்மையான இறைவனை பற்றிக்கொள், அதானே சொல்லுது. அப்போ ஏன் உண்மை இல்லாத உலகத்தை நீ இன்னும் ஏன் பிடிச்சிட்ருக்குற? பிரம்மசத்தியம் ஜெகத் மித்யா அப்படின்னா உண்மையானது இறைவன், உண்மை இல்லாத ஏன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க? வெளியில் வா. இன்டைரக்டாக சொல்கிறாரு. சீடர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. சாஸ்திர படிப்பு, பகவத்கீதை படிக்கிறதோ வேதாந்தம் படிக்கிறதோ அப்படிங்கிறது அது ஒரு மளிகை கடை லிஸ்ட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு தான். நம்ம கடையில் போய்ட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வருவோம், பொருளெலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பொருளெலாம் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு டக்குன்னு டிக் பண்ணிகிட்டே வருவோம். இது இருக்கான்னு எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பில்லை பத்திரமா ஃப்ரேம் போட்டு வீட்டில் வச்சுக்குவோமா? என்ன பண்ணுவோம்? தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம். அது எதுக்கு? செக் பண்ணுறதுக்கு வரைக்கும் தான். அது மாதிரி சாஸ்திரம் படிக்கிறது நமக்கு அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு, ஒரு தெளிவு கிடைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். அதுக்கப்புறமா சாஸ்திரம் நமக்கு பிரம்ம ஞானத்தை கொடுக்காது, வழியை காட்டும். ஆனால் சாதனைகள் செய்தால்தான் பிரம்ம ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதாவது அதிகம் படிக்காதேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதிகம் படித்து மண்டையை போட்டு குழப்பிக்காத, கொஞ்சமாக படித்தாலும் உருப்படியாக படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாள் தட்சிணேஸ்வரத்திலும் தங்குறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு நாள் ஹரி மகாராஜ் தூங்கிட்டு இருக்கார். நடுராத்திரி 2 மணிக்கு போயிட்டு எழுப்பி உட்கார வச்சு, என்ன தூங்குறியா அப்படின்னு கேட்டார். என்ன கேள்வி இது? 2 மணிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும்? என்ன தூங்குறியா அப்படின்னு கேட்டார். தூங்குறதுக்காக வந்த, எழுந்து உட்காந்து தியானம் செய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். அதாவது என்ன பண்ணணும்? இரவு நேரம் அமைதியாக சாந்தமாக இருக்கிற நேரம், எல்லா உயிர்களும் எல்லாம் நிசப்தமாக எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கோம். யார் சாதகனோ, யார் ஆன்மீக சாதகனோ அவன் விழித்திருக்க வேண்டும் சொல்லி கொடுக்குறார் குருநாதர். குருவுக்கு சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு நாள் அறையில் ஹரி அந்த கத்தி எடுத்துகிட்டு வா, எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஏதோ ஒரு பழம் வெட்டுறதுக்கா, வெட்டிட்டு திரும்ப வச்சுடு அப்படின்னார். எடுத்த இடத்துல வைக்காமல் எங்கே போட்டு போயிட்டார். யார்? ஹரி மகாராஜ். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூப்பிட்டார். உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன்? கத்தி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னீங்க. வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கே வைக்க சொன்னேன்? அங்கே தான் வைக்க சொன்னேன். எங்கே வச்சுருக்குற? எங்கேயோ போட்டு போயிட்டார்.
ஒருவேளை நீ போனதுக்கப்புறமா ராத்திரியில் எனக்கு அந்த கத்தி தேவைப்படுதுன்னா நீ அந்த இடத்துல வச்சுருந்தீங்கன்னா நானே போய் எடுத்துக்குவேன். நீ எங்கேயாவது தூக்கி போட்டு போயிட்டீன்னா நான் போய் எங்கே போய் தேடுறது? நம்ம மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுன்னா அந்த சேவையில் நம்ம மறந்து சேவை பண்ணணும். நம்ம ஈகோ வரக்கூடாது, நம்ம விருப்பப்படி சேவை பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு சேவை எப்படி பண்ணால் அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சேவை. எந்த மாதிரி சேவை பண்ணால் அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குமோ, அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குமோ அப்படி சேவை பண்ணால் தான் அதுக்கு பேர் சேவை. நம்ம விருப்பப்படி நான் அப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்லி செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா அது சேவை கிடையாது, அது அவங்கள தொந்தரவு பண்ணுறது தான் அர்த்தம். சொல்லி கொடுக்குறாரு குருநாதர், இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாள் கேட்குறாரு, ராமகிருஷ்ணர் எங்கே போனாலும் தேவியை பற்றி பேசுவார், கடவுள் நாம சொல்லுவார். ஒரு நாள் கேட்குறாரு, சுவாமி நீங்கள் எல்லாம் வெளியில் போக முன்னாடி நல்லா தயார் பண்ணிட்டு வருவீங்களோ லெக்சர் கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்னு வெகுளியாக கேட்குறாரு எல்லாத்தையும். அதான் இயல்பாக வரணும். வெகுளியாக கேட்குறாரு, என்ன நீங்கள் தயார் பண்ணிட்டு வருவீங்களோ அப்படின்னு. அப்பா சொல்கிறாரு, எனக்கு என் கூடவே தேவி இருக்கிறா, நான் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு அங்கேருந்து அவள் என்ன சொல்ல வைக்கிறாளோ அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறார். ஓ அப்படியும் இருக்கா? அப்போ சீடருக்கு புரியுது. அப்போ இறைவனை சரணடைந்த வாழ்க்கையாக நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஒரு நாள் நீ நரேந்திரனை போய் பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. யார் அந்த நரேந்திரன்? யார் அந்த நரேந்திரன்? விவேகானந்தர். அப்புறம் அவர் போய் பார்க்குறாரு, 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகுறாங்க. அப்புறம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு புற்றுநோய் வருது. 1886 அவர் காலமாகிறார். அதுக்கப்புறமா எல்லா சீடர்களும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஒரு முக்கியமான ஒரு தூண் காணாமல் போயிடுச்சு. எங்கே போகிறது தெரியாது, எங்கே போய் தங்குறது, யார் சாப்பாடு போடுவா தெரியாது. எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. சில பேர் தவம் பண்ணுற போயிட்டாங்க, சில பேர் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இவர் தவம் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டார். நேராக இமயமலைக்கு போயிட்டார். டேராடூன் போயிட்டு அங்கேருந்து முசோரின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே போய் தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு குகைக்குள்ளே போய் உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு நாள் அந்த வழியாக ஒரு போலீஸ்கார் வந்தார். பார்த்துட்டு இவரை சந்தேகப்பட்டார். சன்னியாசி வேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருடன் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர். அப்படி போயிட்டு மிரட்டுறார். யார் நீ, எங்கேருந்து வந்திருக்க அப்படின்னு மிரட்டுறார். அவர் அமைதியாக இருந்தார். அப்போ போலீஸ்காரர் கேட்குறாரு, என்ன நீ போலீஸ்காரனை பார்த்தா அவனுக்கு பயம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், எமனை கண்டே நான் பயப்படாதவன் போலீஸை கண்டு நான் ஏன் பயப்படணும்? அதாவது மரணத்திற்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன், எமன் எப்போ வந்தாலும் நான் அவங்க கூட போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இந்த ஆர்டினரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லோரும் என் கூட இருக்கிற போலீஸு, உங்களுக்கு நான் ஏன் பயப்படணும்? அப்போ அவர் புரியுது. பின்னால் அவர் எந்த போலீஸ்கார் கேட்டாரோ இவருடைய பக்தராக மாறினார். இது ஹரி மகாராஜ் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நிறைய இடங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை போகிறார். தீர்த்த யாத்திரையில் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய உபநிஷதங்கள்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிடுறார். 8 உபநிஷதங்களை மனப்பாடம் பண்ணுறார். கார்வாலில் டேராடூன் அந்த இமயமலை ரிஷிகேஷ்க்கு அந்த பக்கம் எடுக்கக்கூடிய கங்கை மந்தாக்கினி ரிவர் வரக்கூடிய இடத்துல இருந்து தவம் பண்ணுறார். அங்கே இருக்கும் பொழுது 8 உபநிஷதங்களை மனப்பாடம் பண்ணுறார். அப்படி நிறைய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறார். ஒரு நாள் அந்த கார்வால் மலைப்பகுதியில் ஒரு குடிசையில் தங்கி தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். மக்கள் எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க, புலி வருது புலி வருது அப்படின்னு. புலி வருது, சத்தம் கேட்குது, இவருக்கும் கேட்குது, ஒருமல் சத்தம் கேட்குது. ஓடி போயிட்டு அந்த குடிசைக்கு ஒரு தடுப்பு தான் இருக்குது, கதவெல்லாம் கிடையாது, ஒரு தட்டி அதை எடுத்து வச்சுட்டு செங்கல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாரு. அப்போ மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வருது, புலியை கண்டு நான் ஏன் பயப்படணும்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், 3 வயசில் இருக்கும் பொழுது கங்கையில் குளிக்கும்போது ஒரு நிகழ்ச்சி, புலியை கண்டு நான் ஏன் பயப்படணும்? உடனே ஞாபகம் வருது சாஸ்திரம் சொன்னது. செங்கல்லாம் தூக்கி போட்டார், கதை திறந்து வச்சுட்டார், நிமிர்ந்து உட்காந்தார், தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். புலி வந்துச்சு, குடிசை முன்னாடி உட்காந்துச்சு, அதுவும் தியானம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. தைரியம், மனசில் இருக்க தைரியம், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு சிகாகோ போயிட்டு பிரபலமாகி வர்றார். அப்போ என் கூட நீ அமெரிக்காவுக்கு வா, எனக்கு உதவி செய்யுன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறார். அமெரிக்காவில் இங்கிலாந்தில் கொஞ்சம் நாள் இருக்கார். அப்புறம் அமெரிக்காவில் வர்றார். நியூயார்க்கில் இருந்துட்டு ஒரு பக்தை ஒரு லேடி என்ன பண்ணுறாங்க, 160 ஏக்கர் நிலத்தை சுவாமி நான் தானமாக கொடுக்குறேன், ஆசிரமம் ஆரம்பிங்க, இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வேதாந்த சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் இன்றைக்கி நமக்கு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம். அதுக்கு பேர் சாந்தி ஆசிரமம்னு பேர் வச்சார். 160 ஏக்கர். அப்போ இவருக்கு ஒரு தயக்கம், அவ்வளோ பெரிய லேண்டை நான் வாங்கணுமா?
நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? சுவாமிஜிட்ட கேட்டார். இது தேவியின் திருவுளம், வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிறார். அதன்படி வாங்குறாரு. காடு, அந்த காட்டில் ஒன்றா செய்யணும், அவ்வளோ கடினமான வாழ்க்கை எல்லாம் பண்ணுறாரு. அப்போ நிறைய பக்தர்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க. அவங்களுக்கு கீதை முதலான வகுப்புகளை எடுக்கிறாரு. இப்போ ஒரு பெண்மணி வந்து சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு பேர் வச்சார், ஸ்ரத்தா அப்படின்னு பேர் வச்சார். ஸ்ரத்தா அப்படின்னா நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ண முடியாத ஒரு வார்த்தை இருக்குது சன்ஸ்கிரிட்டில், அதுக்கு பேர் ஸ்ரத்தா. அந்த ஸ்ரத்தான்னு அந்த பொண்ணுக்கு பேர் வச்சார். எப்படி நிறையா ஆன்மீக காரியங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இந்தியாவுக்கு வர்றார். சுவாமிஜியை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வர்றார். வரும்பொழுதே கப்பலில் நியூஸ் கிடைக்குது, சுவாமிஜி காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. எவ்வளோ கஷ்டம் அது. திரும்பி வர்றார், மனசு வேதனை, சுவாமிஜி பார்க்க முடியல அப்படின்னு திரும்பவும் தவ வாழ்க்கைக்கு. இவரோட மொத்த வாழ்க்கையும் தவத்திலே தான் இருக்குது. இங்கே இருந்தாலும் தவம் பண்ணார், அங்கேயும் போய் தவம் தான் பண்ணார். திரும்பவும் தவத்தில் போய் இருக்கிறார். திரும்பவும் ஹரித்வாருக்கு போகிறார். கங்கை கரையில் உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு பிரம்மச்சாரியை போட்டு இவருக்கு சேவை பண்ணுறது கொடுக்குறாங்க. உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. ஒரு முறை மருந்து சாப்பிட சொன்னார். அவர் மருந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன், பகவான் தான் வைத்தியர், கங்கை நீர் தான் எனக்கு வந்து மருந்து, நான் எந்த மருந்து சாப்பிட மாட்டேன், எந்த டாக்டர்கிட்டையும் போக மாட்டேன்ட்டார். அந்த பிரம்மச்சாரி சொன்னார், நீங்கள் சொன்னபடி மருந்து சாப்பிட்லன்னா நான் வேலூர் மடத்துக்கு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னார். அப்போ அவர் சொன்னார், நீ ஏதாவது என்னை பற்றி வேலூர் மடத்துக்கு எழுதினீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து ஓடி போயிடுவேன், நீ எனக்கு சேவையெல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் காணாமல் போயிடுவேன், நான் எனக்கு தெரியும் இந்த காட்டுக்குள்ளே எங்கே வேணால் போய் உட்காந்துக்குவேன் அப்படின்னாரு. அப்படி வந்து ஒரு தீவிர வைராக்கியம், பகவான் மேலே ஒரு நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி அப்படியே இருந்து தவம் பண்ணார். அதுக்கப்புறமா இருந்துட்டு அங்கே இருந்து தவம் செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாரு. இப்படி மொத்த வாழ்க்கையும் இவருடைய தவத்திலேயே இருக்கிறது. அவருடைய முக்கியமான ஒரு உபதேசம், இந்த வாழ்க்கையிலேயே கடவுளை காண வேண்டும் என்று உறுதி கொள், இந்த வாழ்க்கையிலேயே வெற்றி பெறுவேன் என்று முஷ்டியை மடக்கி சொல், நான் இந்த வெற்றி பெறுவேன் அந்த நம்பிக்கையோடு சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. அதுவே உன்னது லட்சியமாக இருக்கட்டும், பிறகு பார்த்துக்கலாம் என்று எதையும் தள்ளி போடாதே. 3 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, வெற்றி பெறுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு செய்யணும். அப்புறம் இந்த வாழ்க்கையிலே கடவுளை பார்க்கணுங்கிற ஒரு உறுதி இருக்கணும். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு எந்த வேலையும் தள்ளி போடாத, இன்றைக்கே செய்து பழகு, அதையும் இப்போவே செய்து பழகு. ஏன்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம மனசு எப்படி மாறும் தெரியாது. அதனால் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்கிறதுக்கு நாளும் கோலும் பார்க்காதே. நல்ல காரியம் செய்யும் பொழுது இப்போ மனசில் தோன்றின உடனேயே அப்போவே செய்து முடிச்சிடு. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. வீட்டுக்கு போயிட்டு இவருடைய புஸ்தகம் இருக்குது, எடுத்து படிங்க. இப்போ ஆரத்தி நடக்குது. ஆரத்திக்கு அப்புறமா கோயில்லையும் இவரை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் ரீடிங்கெல்லாம் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ வந்து கேளுங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 47. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.